ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо бинандаҳои азиз менамоем. 12 ноябр муовини якуми дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил Игор Петришенко, раиси шӯрои маҷлиси федералии Федератсияи Русия Валентина Матвиенко ва раиси шӯрои маҷлиси миллии ҷумҳурии Беларус Наталья Кочанова, муовини раиси маҷлиси миллии ҷумҳурии Озарбойҷон Зияфет Аскеров, инчунин 13 ноябр раиси кумитаи маҷлиси миллӣ оид ба ҳифзи муҳити зисти Туркманистон Сердар Аширович, раиси сенати парлумони ҷумҳурии Қазоқистон Мавлен Ашимбаев ва раиси сенати маҷлиси олии ҷумҳурии Узбекистон Танзила Нарбаева ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи навбатии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмононро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон самимона истиқбол гирифтанд. 13 ноябр дар шаҳри Душанбе раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Русия муҳтарам Валентина Матвиенко ки ҷиҳати иштирок дар чорабиниҳои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад мулоқот намуданд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои муҳими рушди минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид гардид ки муносибатҳои Тоҷикистону Русия дорои хусусияти шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ буда самти афзалиятноки сиёсати хориҷии ҳарду кишварро ташкил медиҳанд. зикр гардид ки муколамаи сиёсӣ миёни ду давлат дар ҳамаи сатҳҳо мунтазам рушд меёбад. аз густариши устувори равобити байнипарламентӣ ва фаъолияти самарабахши комиссия оид ба ҳамкории маҷлиси миллӣ ва шӯрои федератсия изҳори қаноатмандӣ иброз гардид. вобаста ба татбиқи афзалиятҳои раёсати Тоҷикистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил ва рӯзномаи ҷаласаҳои навбатии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Душанбе табодули афкор анҷом дода шуд. ҷонибҳо дар доираи ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ ба густариши сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат, энергетика, нақлиёт ва иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. ҳамзамон масъалаҳои таҳкими робитаҳои гуманитарӣ дар бахшҳои маориф, илм, фарҳанг ва сайёҳӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар мулоқот инчунин ҳамкориҳои байналмилалӣ кишварҳо дар самти таъмини амният, мубориза бо терроризм, экстремизм ва таҳдидҳои киберӣ баррасӣ гардида мавқеи ҳамсони ҷонибҳо дар ин самтҳо таъкид шуд. 13 ноябр дар шаҳри Душанбе раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи чорабиниҳои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил бо раиси шӯрои ҷумҳурии маҷлиси миллии ҷумҳурии Беларус муҳтарам Наталья Кочанова мулоқот намуданд. зимни мулоқот ҳолат ва дурнамои муносибатҳои стратегии Тоҷикистону Беларус мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷараёни рушди бемайлуни шарикии судманди дуҷониба ибрози қаноат
قناعتمندی حاصل گردید. جانب‌ها با نقش مکالمه منتظم سطح عالی سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم الکساندر لوکاشنکو در تحکیم و گسترش منبعد روابط دوستی و شریکی استراتژی تاجیکستان و بلاروس بهای بلند دادند. با رشد رابطه‌های بین پارلمانتی همچون شاخه مهمی مناسبت‌های دو جانبه توجه خاص داده شد. عملی نمودن لایحه‌های مشترک در ساحه‌های کشاورزی، صنعت سبک، صنعت خوراکواری، فارماسیوتی، کیمیایی و خوراکواری از سمت‌های مهم گسترش همه‌جانبه اقتدار تجارتی و اقتصادی حسابیده شد. برای گسترش همکاری در ساحه‌های فرهنگی و گومانیتاری، معارف، علم و تکنولوژی‌های نو ابراز آمادگی کرده شد. در انجام ملاقات جانب‌ها همکاری سودمند کشورها را در چهارچوب سازمان‌های منطقوی و جهانی و در تامین امنیت و ثبات تاکید نمودند. 13 نوامبر در شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دایره چهاربینی‌های اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل با رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان محترم اولین اشیمبایف ملاقات نمودند. در هفته ملاقات جانب‌ها مسائل‌های مهم گسترش منبع‌های همکاری‌های دو جانبه از جمله توسعه رابطه‌های بین پارلمانتی را مورد محاکمه قرار دادند. با قناعتمندی تاکید گردید که مناسبت‌های تاجیکستان و قزاقستان در همه سمت‌های اساسی همکاری استوارانه رشد دارند. نقش خاصه سران دولت‌ها در تحکیم رابطه‌های همپیمانی مخصوص تاکید گردید. سازشنامه عاید به مناسبت‌های همپیمانی همچون مرحله تاریخی مهم در رشد همکاری دوجانبه ارزیابی کرده شد. رابطه‌های بین پارلمانتی منتظم توسعه یافته، مجلس ملی و سنات پارلمان همکاری ثمرناک و سودمند خود را پیوسته تحکیم بخشند. در سمت همکاری تجارتی و اقتصادی، صنعت، انرژتیکا، کشاورزی، نقلیات و فارماسیوتی همچون ساحه‌های افضلیتناک نامیده شدند. به مسائل همکاری فرهنگی و گومانیتاری توجه خاص ظاهر گردید. بررسی موضوع همکاری جانب‌ها در عرصه بین‌المللی، مقاومت با تروریسم، تهدیدهای کیبری، گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور و دیگر شکل‌های جنایتکاری فرامرزی از مسئله‌های دیگری ملاقات بودند. امروز همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه محترم والنتینا ماتویینکو با مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی تاجیکستان روسیه مکتب تحصیلات میانه عمومی به نام یوری گاگارین شهر دوشنبه تشریف آوردند. در اینجا در حضور رهبران پالاتاهای بالایی پارلمانت‌های دو کشور مراسم تقدیمات автомашинаҳои сабукрав ба муассисаҳои таълимии тоҷикистон روسیه برگزار گردید. 13 نوامبر در تالار ارژنگ کاخ نوروز با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. 13 نوامبر در تالار ارژنگ کاخ نوروز با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد. همچنین در کار جلسه رهبران پارلمانت‌ها و هیئت‌های پارلمانت‌های کشورهای اشتراکدار اسامبله بین پارلمانتی اتحاد دولت‌های مستقل فدراسیای روسیه، جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آذربایجان، ارمنستان، قرغیزستان و ترکمنستان اشتراک نمودند. نخست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اعضای شورا و اشتراکداران جلسه را صمیمانه به تاجیکستان خیر مقدم گفته ذکر نمودند که در حاشیه انجام ریاست جمهوری تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شدن چهاربینی‌های شورای اسامبله بین پارلمانتی در شهر دوشنبه اهمیتی خاصه کسب می‌نماید. تاکید گردید که مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بر رشد همکاری بین پارلمانتی و تحکیم مکالمه سازنده در فضای اتحاد دولت‌های مستقل اهمیتی افضلیتناک می‌دهد. اظهار باوری کرده شد که جلسه امروزه قدم مهم در راه تحکیم همکاری بین پارلمانتی گردیده نتیجه‌های عملی و مشخص به بار خواهد آورد.
طبق روزنامه با پیشبرد رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، مسئله انتخاب رئیس شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل محاکمه شده. والنتینا ماتوینکا با مهلت نو رئیس شورا انتخاب گردید. همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در خصوص نتیجه های ریاست جمهوری تاجیکستان در اتحاد دولت های مستقل به اشتراکچیان معلومات دادند. در ادامه همایش راهبران پارلمانت ها و راهبران هیئت های پارلمانتی سخن رانده دایر به موضوع های مبرم همکاری و دایره روزنامه جلسه اظهار اندیشه کردند. از روی مسئله های روزنامه جلسه قرارهای دخلداری شورای اسامبله بین پارلمانتی قبول کرده شدند. وسعت کارهای بنیادکاری و سازندگی در شهر و ناحیه‌های کشور، بازگویی تلاش‌های پیوسته برای تامین زندگی شایسته مردم، استفاده مقصدناک نیروی برق، طلبات زمان و کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی. رشد ساحه کشاورزی عامل مهم تامین جایهای کاری، فراوانی بازار و تحکیم امنیت عضوخواری در کشور. 5 ساله رشد صنعت، فعالیت 50 کارخانه صنعتی در شهر خاروق. شرح این و دیگر خبر و گزارشات در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. جهت اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان امروز سروزیر کشور قاهی رسولزاده از روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و سری وقت جمع‌آوری نمودن حاصل پخته اینچنین بی‌طلب قبول و کارکرد نمودن پخته استحصال نموده کشاورزان به ولایت ختلان سفر نمودند. گزارش همکاران ما 13 نوامبر در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سروزیر مملکت قاهی رسولزاده از روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و سریوقت جمع‌آوری نمودن حاصل پخته و کارکرد نمودن آن به ناحیه خراسان و جلالالدین بلخی ولایت ختلان سفر کرد. در ناحیه خراسان سروزیر کشور از جمعیت دارای مسئولیتش محدود اتحاد اگراری وادی زرین دیدن نمود. کارخانه مذکور یکی از کلانترین کارخانه‌های کارکرد پخته در ناحیه به شمار رفته از سال 2014 فعالیت دارد. اقتدار استحصالی کارخانه در موسم تا 30,000 تن پخته بوده، سال روان 26,400 تن اشیاء خام را کارکرد نموده است. باید ذکر نمود که کارخانه با تجهیزات معاصر استحصالی مجهز بوده، محصولات آن با طلبات بازار جهانی جوابگو می باشد. در کارخانه 120 کارگر محلی با کار دائمی و موسمی تأمین است. مورد ذکر است که کشاورزان ناحیه خراسان سال روان در میدان 2782 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانیدند. در دایره سفر کاری قاهی رسولزاده به ناحیه کوشانیان تشریف آورده از خواجگی دهقانی یار محمد دیدن نمود. اطلاع داده شد که خواجگی مذکور اصلا به پخته و سبزواتکاری مشغول بوده، دارای 7 گکتار زمین کارم آبی است. در خواجگی مذکور فعالیت کارخانه‌های دائمی عمل کننده به طریق معاصر به راه مانده شده. در آن نهال پمیدار، بادرین، کرم و قلنفور پرورش می‌یابد. سروزیر کشور تاکید نمود که کشاورزان در آینده برای افزون نمودن استحصال سبزوات از تخمی‌های سیرحاصل به اقلیم مطابق تدبیرها اندیشیده با استفاده از اگرتکنیکای معاصر در فراوانی بازار استعمالی و تأمین امنیت عضوخواری کشور سهمی ارزنده گذارند. سروزیر کشور در ناحیه کوشانیان از جمعیت دارای مسئولیتش محدود افتخار وطن دیدن نمود. کارخانه مذکور با کارکرد پخته مهینخ مشغول بوده. تا به امروز از خواجگی‌های پخته‌کاری حدود ناحیه زیاده از 4,000 تن اشیاء خام قبول نموده است. ضمن ملاقات سروزیر کشور به کشاورزان ناحیه تاکید نمود که حالا در صحرا حاصل فراوان است و دستور داده شد که حاصل پخته را سری وقت جمع‌آوری نمایند. در ادامه سفر کاری قاهی رسولزاده در ناحیه جلالالدین بلخی به فعالیت جمعیتی دارای مسئولیتش محدود الیت کاتن شناس شد. آن اساساً به کارکرد پخته مشغول می باشد. همچنین سروزیر کشور از خواجگی دهقانی مراد
دیدن نمود. باید ذکر کرد که خوجگی مذکور دارای 4 گکتار زمین کارم آبی بوده. در میدان 2 گکتاری آن پرورش لیمو در گرمخانه‌های دائم عمل کننده به راه مانده شده است و حالا خوجگیداران به جمع‌آوری حاصل مشغولند. در دایره سفر کاری خود به ولایت ختلان سروزیر مملکت قاهی رسولزاده با جریان بنیاد بینای مکتب ورزشی ناحیه جلال‌الدین بلخی نیز شناس شد. اطلاع داده شد که ساختمان مؤسسه مذکور سال 2023 آغاز گردیده از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه مبلغ گذاری می‌گردد. بینای مذکور با 700 جای نشست پیش بینی گردیده در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض الله، ولایت ختلان، اخبار. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به پیشگیری غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق، پس کردن تلفات نیروی برق و جمع‌آوری پوره مبلغ آن، امروز در شهر دوشنبه جلسه گروه کاری برگزار گردید. خبرنگاران ما در این موضوع گزارش می‌دهند. امروز در فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری جلسه گروه کاری تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده دایر گردید که در آن مسئله پیشگیری تلفات و غیر قانونی استفاده نیروی برق در 10 ماه سال 2025 و رفت اجرای سفارش‌های داده شده کمیسیای کاری دائم عمل کننده از 19 ایون سال جاری اوید به استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در شهر و ناحیه‌های فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری مورد بررسی قرار داده شد. وابسته به رفت اجرای سفارش‌های قبلا در جلسه کمیسیای کاری بهر برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار گردیده در فعالیت فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری، گزارش معاون پروکورور گنرالی سرور عظیمزاده و دیرکتور اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوربان خل محمدزاده شنیده شد. اوید به فعالیت فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری در 10 ماه سال جاری و وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌ها و اجرای سفارش‌های در جلسه قبلی داده شده، دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق منوج سالوی حسابات داد. در جلسه همچنین وابسته به وضع واقعی زیرستگاه‌های برقی، عامل‌های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشاندهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده، از معیار مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفت. قید گردید که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های حصار، وحدت، نورک، فیض‌آباد، شهرینه و رودکی به نظر می‌رسد که از معیار زیاد می‌باشد. در جلسه تاکید گردید که نسبت راهبران شبکه‌های برق و معاونان آنها، ناظر و نظارتچیانی که در حالت از عهده وظیفه نبرآمدن چاره‌های ضروری اندیشیده شده از کار آزاد کرده می‌شوند. باید تذکر داد که با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصال کریپتو اسعار، غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق، پست کردن تلفات نیروی برق و جمع‌آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده از حساب وزارت و اداره‌های داخلدار و کاتب شورای امنیت کمیسیای کاری دائم عمل کننده با راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده تأسیس داده شده است. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از تلفات نیروی برق و استفاده ثمراناک آن یک قطار تدبیرهای مهم را عملی نموده ایستاده است. با همین مقصد کارمندان پروکوراتورای شهر و ناحیه‌های کشور با ساکنان و فعالان صحبت و واخوری‌ها برگزار نموده جهت ترغیب و تشویق استفاده عاقلانه و ثمراناک نیروی برق کارهای فهماندهی انجام دادند. گزارش در این خصوص. با مقصد اجرای دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان اوید به پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصال کریپتو اسعار، غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق، کاهش دادن تلفات قوه برق و جمع‌آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده از جانب مقامات پروکوراتورای شهر استروشن در 10 جماعت دهات، 22 کمیته محله، کارخانه‌ها و تشکیلات و مؤسسات
муассисаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғибу ташвиқи сарфаи нерӯи барқ доир карда мешавад. Ин навбат гурӯҳи кории мақомоти прокуратураи шаҳри Истаравшан ҳамроҳ бо масъулини раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботиро дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сабристон, беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан ва шабакаҳои тақсимоти барқ амалӣ карда бобати ба исрофкорӣ роҳ надодан, пардохти ҳатмии ҳармоҳаи маблағи барқи истифодашуда, аз берун дахолат накардан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва дигар кирдорҳое ки тибқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазоро пешбинӣ менамояд, суҳбату вохӯриҳои судманд доир намуданд. Прокуратураи шаҳр якҷоя бо дигар мақомотҳои шаҳри Истаравшан пас аз ворид шудани тағйироту иловаҳо ба кодекси маъмурии ҳуқуқвайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи дар шаҳри Истаравшан истиқоматкунанда махсус дастхатҳо дастрас намуда, дар ин самт пас аз 9 моҳи соли 2025 нисбатан қонунвайронкуниро кам ошкор карда шудааст. Мардум ҳолати қонунвайронкуниро дарк карда истоданд. Кормандони мақомоти прокуратураи шаҳри Истаравшан назди ишtirokдорон аз ошкор шудани ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ барои ба роҳ мондани истифодаи майнинг фермаҳо, изофанависӣ ва дахолат ба таҷҳизоти ҳисобкунак маълумоти мушаххас пешниҳод карданд. Аз ҷумла қайд гардид ки масъулини прокуратураи шаҳри Истаравшан дар ҳамбастагӣ бо кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан якчанд ҳолатҳои ғайримақсадноку ғайриқонунӣ истифода бурдани қувваи барқро ошкор намуда, нисбати 120 нафар протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. Илова бар ин, дар зеристгоҳҳои барқии шиддаташон гуногун, васлу насби ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ идома дошта, ҳамзамон 489 адад дастгоҳҳои ҷубронкунандаи тавоноии реактивӣ насб гардиданд. Гурӯҳи кории мақомоти прокуратураи шаҳр ба ширкаткунандагони ҳамоишҳо аз ҷумла таъкид намуданд ки дар чунин сурат ҳар як шаҳрванди мамлакатро зарур аст то ҷиҳати татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ҷаҳду талош варзида дар ободонии диёр ва пешрафти Тоҷикистони азиз саҳми босазо гузоранд. зимни чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ба кормандони тақсимоти шабакаҳои барқ ва муштариён, сокинони шаҳри Норак ҷиҳати риояи талаботи ҳатмии қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла оид ба пешгирии ҳолатҳои қонуншиканӣ, истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағи истифодаи он маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. зимни роҳандозии чорабиниҳо, кормандони прокуратураи шаҳри Норак дар якҷоягӣ бо мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар вилояти Хатлон ба кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони шаҳри нурофарони Норак тавсияҳо ва маълумотҳои судманд дар бораи дуруст ва сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ ва риояи бехатарии таҷҳизоти барқӣ пешниҳод гардид. кормандони прокуратураи шаҳри Норак ҷиҳати пешгирии қонунвайронкуниҳо аз ҷониби муштариён ва истифодаи мақсадноки нерӯи барқ давоми 10 моҳи соли ҷорӣ бо аҳли ҷомеаи шаҳр, кормандони ташкилоту муассисаҳо 10 маротиба хӯрию чорабиниҳои судмандро доир намуданд. ҳар як сокини шаҳри Норак аллакай дарж карданд ки ҳаққи истифодаи қувваи барқ нобаста истифодабарии қувваи барқ ҳатмӣ буда, пардохти он дар назди ҳар як шаҳрванд ҳатмӣ мебошад. дар оянда нақшаҳо вобаста ба ташвиқ тарғиби қонунгузории энергетикӣ боз ҳам пурзур карда мешавад ва бо сокинони шаҳри Норак суҳбату вохӯриҳо низ идома дода мешавад. мунтазам баргузор намудани чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби кормандони прокуратураи шаҳри Норак дар ҳамкорӣ бо раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар вилояти Хатлон буд ки айни замон кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони шаҳри Норак моҳияти чорабиниҳоро хуб дарк намуда, дар муҳлати муайян гардида маблағи истифодаи нерӯи барқро саривақт пардохт менамоянд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Айби Маҳмурод, Норак, Ахбор. ҳамасола 16 ноябр мардуми сарбаланду меҳнатқарини Тоҷикистон рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ифтихор ва эҳтироми хоса таҷлил менамоянд. ба ифтихори ин рӯз дар вазорату идораҳо чорабиниҳои тантанавӣ доир гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ба ифтихори рӯзи президент мизи мудаввар доир гардид. дар он китобҳои тозанашр, Народная газета о народном президенте ва корнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид.
китоби «Народная газета» о народном президенте дар 2 ҷилд рӯи чоп омада фаъолияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар солҳои 2011-2020 фаро мегирад. дар он паёмҳо, суханрониҳо ва сафарҳои кории сарвари давлат инъикос шуданд. китобҳо бо такя бо маводи арзишманди бойгонии Китобхонаи миллии Тоҷикистон таҳия шудааст. ёдовар мешавем ки кормандони рӯзнома навиштани ин китобро аз соли 2020 оғоз карданд ки фаъолияти 30 солаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро инъикос менамояд. ҳадафи баргузории чорабинии имрӯза бахшида шудааст ба ҷашни бузурги миллиамон рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо дӯстони гиромӣ медонем ки дар таърихи ҳар як давлату давлатдорӣ нақши шахсият бисёр муҳим аст ва чунин шахсе ки тавонист таҳриқсозӣ кунад ва Тоҷикистони навинро барпо кунад, ин дар шахсияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар аъло собит мегардад. бевосита зери роҳбарии ин пешвои миллат мо тавонистем ки Тоҷикистон аз вартаи нобудӣ халос шавад ва мардуми парешонгаштаи мо ҷамъ шаванд ва ҳама он ниҳоди шахсият, ниҳоди таърихие ки мо дар таърих медонем ва дар ташаккули ҳар як давлату давлатдорӣ медонем мансуб аст ба нақши таърихии шахсиятҳо ва чунин шахсият дар таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан рабт дорад ба нақши пешвои миллат роҳбари давлатамон ки ба мо тавонистанд бо ана ҳамон тамоми саломатӣ, тамоми ҷавонии худ барои эҳё намудани тинҷию суботи кишварамон онҳо талош варзиданд ва имрӯз бошад мо дар фазои сулҳу субот чунин чорабиниҳоро барпо карда истодаем. зимни баргузории чорабинии масъулин аз таърихи фаъолияти рӯзнома, ҳамкориҳои доимии он бо ниҳодҳои давлатӣ ва бозтоби фаъолияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ ёдовар шуданд. чорабинӣ бо иштироки кормандони соҳаи матбуот, омӯзгорон ва хонандагони осори пешвои миллат баргузор гардида, ҳадафи он арҷгузорӣ ба фаъолияти таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими давлатдорӣ ва истиқлолии давлатӣ арзёбӣ мешавад. дар суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. иброз гардид ки таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории халқи тоҷик падидаи тозае мебошад ки воқеан барои гиромидошти арзишҳои миллӣ аҳамияти хоса ва муҳим дорад. рӯзи президент санаест ки барои дарку эҳсоси ҳуввияти миллӣ, шинохту эҳтироми рамзҳои давлатӣ ва дар заминаи чунин арзишҳо таъмин намудани идомаи раванди пешрафти минбаъдаи истиқлолияти сиёсӣ заминаи босазо мегузорад. дар ҳамоиш дар мавзӯи нақши институти президентӣ дар давлатдории миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ислоҳоти судии ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифии миллату давлат дар арсаи байналмилалӣ маърузаҳои пурмуҳтаво ироа гардиданд. дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи садоқат ва вафодорӣ ба ватан, президент ва миллат буда нишони шукргузорӣ аз озодию соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдорию соҳиби истиқлолӣ арзёбӣ мегардад. ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола 16 ноябр таҷлил мегардад, дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии раёсати донишгоҳ омӯзгорон ва донишҷӯён ширкат варзиданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки рӯзи президент рамзи иттиҳоду ҳамбастагии миллӣ, нишонаи садоқат ба ватан ва таҷассуми шукргузорӣ аз сулҳу субот дар Тоҷикистони азиз мебошад. дар идома иштирокчиён дар бораи нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими ваҳдату худшиносии миллӣ ибрози андеша намуданд. дар интиҳо ҳозирин аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуда, иброз доштанд ки ҷавонони кишвар бо пайравӣ аз сиёсати роҳбари давлат кӯшиш менамоянд бо дониш, заҳмат ва масъулияти баланд барои ободии Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзанда гузоранд.
با استقبال سالگرد اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سعید مومن رحیموف نیز همایش علمی نظریوی برگزار گردید. در کار آن سابقه‌داران مهنت، عالمان و سیاستشناسان و آموزگاران و دانشجویان این درگاه اشتراک داشتند. در آغاز همایش اشتراکچیان از نمایش دستاوردهای ورزشی، علمی و ایجادی دانشجویان و استادان دانشکده دیدن نموده با مهارت ورزشی دستپروران این درگاه بهای بلند دادند. در قسمت نظریوی همایش حاضرین دایر به نقش تاریخی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و سهم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تامین ثبات و وحدت ملی و شناخت دولت تاجیکان در عرصه جهانی اندیشه‌رانی نمودند. گفته شد که محض سیاست خردمندانه و راهبری دوراندیشانه پرزیدنت مملکت باعث گردید که تاجیکستان از بحران سالهای دشوار گذشته امروز به مرحله نو، مرحله پیشرفت و رشد استوار وارد گردد. شناخته شدن تاجیکستان چون کشور تشبثکار و پیشاهنگ در عرصه جهانی خود دلیل روشن است که از برگزاری اجلاسیه 16 شورای عالی سرچشمه میگیرد. یعنی گفتن ممکن است که برگزاری اجلاسیه 16 شورای عالی صحیفه نوی دولتداری را برای مردم تاجیک باز نمود و مردم تاجیک با راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سوی آینده درخشان گام‌های استوار می‌نهد. در انجام همایش به یک قطار دانشجویان فعال افتخارنامه‌ها سپاریده شد. شروع از 16 نوامبر سال 1994 طبق کنستیتوسیا دولت صاحب اختیار تاجیکستان به شکل اداره‌کنی پرزیدنتی گذشت. در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش دایر گردید که در آن راهبریت، مهمانان، آموزگاران و دانشجویان شرکت ورزیدند. تاکید گردید که گرامیداشت روز پرزیدنت نه تنها جشن رمزی است بلکه درس خودشناسی و وحدت، جشن احیای افتخار ملی و صداقت به وطن است. تجلیل این صحنه تاریخی از جانب مردم تاجیک دلیل احساس بلند افتخار، سپاس و صداقت به پیشوای ملت می باشد که تحت راهبری خردمندانه او تاجیکستان صاحب استقلال به سوی فرد درخشان پیش می رود. در بازار مهرگان شهر دوشنبه بخشیده به سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چهاربینی برگزار گردید. ذکر شد که بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی 6 نوامبر سال 1994 انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و محترم امامعلی رحمان رئیس وقت شورای عالی جمهوری تاجیکستان از جانب خلق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده 16 نوامبر همان سال به خلق و دولت سوگند یاد نمودند. از همان روز اعتباراً جامعه تاجیکستان شکل اداره‌کنی پرزیدنتی را پیشه کرد و امروز نتیجه این شکل اداره‌کنی در آبادی و پیشرفت دولت و ترقیات بی‌میلان ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بر اعلی نمودار است. معلوم است که در دموکراتیای نظام پرزیدنتی تقسیمات حاکمیت به شاخه‌های قانونگذار و اجراییه به طور روشن به نظر می‌رسد. علامت اساسی فرق‌کننده چنین نظام آن است که پرزیدنت در آن شخصیت نامینالی دارای وکالت‌های محدود نیست بلکه وی سرور حکومت است. یعنی پرزیدنت سرور دولت و حاکمیت اجراییه است و از جانب شهروندان جمهوری به طرز عموم مستقل، برابر و با آوازدهی پنهانی انتخاب می‌شود. از این رو ساکنان تاجیکستان روز پرزیدنت را با صمیمیت و احترام و غرور بلند ملی چون روز عدالت و دموکراتیک کنانی جامعه پیشواز گرفته تمام دستاوردهای زمان اداره‌کنی پرزیدنتی را به استقلالیت دولتی و اقدام و کارنمایی‌های پرزیدنت کشور وابسته می‌دانند. خدمت‌های شایان محترم امامعلی رحمان چون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در روند تغییرات نوی بنیادکاری و سازندگی از جمله بنیاد نیروگاه‌های برقی، کشادن و وصل راه و نقب‌ها، بیدار و غنی گردانیدن افتخار ملی، وسعت بخشیدن به وضع تعلیم و تربیت و تندرستی جایگاهی مخصوص دارد. امروز در شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی اونیورسالی تاجیکستان 2025 افتتاح کردیم. در نمایشگاه نمایندگان بیش از 60 کشورهای داخل و خارج کشور محصولات خود را معرفی نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش جهانگیر سفرعلی زاده.
در مرکز بین المللی نمایشگاه شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی اونیورسالی تاجیکستان 2025 با اشتراک نمایندگان دهها شرکت و کارخانه‌های وطنی و خارجی آغاز گردید. در مراسم افتتاح آن نمایندگان وزارت و اداره‌ها، نمایندگان کورپوس دیپلماتی و هیئت‌های صاحبکاران کشورهای گوناگون شرکت نمودند. مسئولین هدف و برگزاری تدبیر مذکور و معرفی امکانات اقتصادی و استحصالی و سرمایه‌گذاری کشور، گسترش همکاری‌های بین المللی و جلب شریکان نو در ساحه‌های مختلف معنی داد کردند. گفته شد که به وسیله برگزاری چنین همایش‌های سطح بلند می‌توان برای وسعت همکاری‌ها در سمت رشد اقتصادیات دولت‌ها زمینه گذاشت. نمایشگاه مذکور با دستگیری حکومت کشور برگزار گردید. در آن شرکت‌ها از بخش‌های صنعت، کشاورزی، انرژتیکا، ساختمان، نقلیات، معارف، تندرستی و سیاحی محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه مذکور یعنی که پلتفرم می‌شود که صاحبکاران همکاری‌ها را رشد می‌دهند در برابر کشوران خارجی. در قطار صاحبکاران وطنی با برندی مید این تاجیکستان یعنی که اشتراک دارند. در 9 ماه سال جاری صاحبکاران وطنی در 16 نمایشگاه خارجی یعنی که اشتراک نمودند و مال و محصولات خود را تحت یعنی که برند مید این تاجیکستان معرفی نمودند. محمد سالاری نماینده شرکت حسام صنعت شرق در استحصالات پایه‌های روشنایی شهری هستیم. در ابتدا من تشکر می‌کنم از دو دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت محترم تاجیکستان که مقصدشون همکاری‌های بیشتر، ارتباط بیشتر دو ملت که با تاریخ هماهنگ و مشابه با قلب‌های همراه هم بتونن حوزه‌های اقتصادی، تجاری کشورهای خودشون رو ارتقا بدن با کمک همدیگه. تذکر داده شد که برگزاری چنین چهاربینی‌ها برای توسعه رابطه‌های اقتصادی و تجارتی میان صاحبکاران وطنی و خارجی مساعدت نموده شرایط مفید برای جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی فراهم می‌آورد. مهمانان داخلی و خارجی با توجه زیاد از محصولات استحصال کنندگان تاجیک خصوصا محصولات صنعت سبو، غذایی، نساجی و دستاوردهای علمی و تکنیکی دیدن نمودند. Сегодняшний форум дал нам очень много. Мы сегодня познакомились с многими предпринимателями Таджикистана. Спасибо организаторам. ما زنان صاحبکاری کشور امروز فخر میکنیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم علی رحمان ما را دائما دستگیری میکند و ما زنان صاحبکار از این فخر میکنیم. چنین نمایشگاه ها برای صاحبکاران ما اقدام خوبی است که ما میتوانیم با صاحبکاران کشورهای دیگر همکاری نماییم و محصولات وطنی تاجیکستان را با صفت خوبتر و بیشتر برای آنها پیشنهاد کنیم. نمایشگاه بین المللی اونیورسالی تاجیکستان 2025 نه تنها امکان معرفی امکانات‌های اقتصادی کشور بلکه پلتفرم‌های مهم همکاری‌های منطقوی و بین المللی به شمار می‌رود که به رشد ساحه‌های گوناگون اقتصاد و تحکیم نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی مساعدت خواهد کرد. تصمیم گرفتیم که با مردم تاجیکستان یک پلتفرم نو اوید با اقتصادیات رقمی معرفی کنیم. یک پلتفرم است که نامش سومونیون میباشد. همین لایحه را یکمین بار با همه مردم تاجیکستان معرفی کرده است. این لایحه برای صاحبکاران و تمام مردم تاجیکستان نگرانده شده است که از آن استفاده کرده آنها میتوانند مبادله محصولات، مبادله خدمترسانی خود را آسان و قلای در همین پلتفرم اجرا دهند. در دوره برگزاری نمایشگاه مذکور جهت تقویت روابط اقتصادی و تجارتی صاحبکاران بیزنس فروم دایره صاحبکاران وطنی و خارجی کشور برگزار می‌گردند که امکانیت می‌دهند شرکت‌ها با همکاران احتمالی رابطه برقرار سازند. در ناحیه یوان ولایت ختلون با مقصد بهتر نمودن شرایط زندگی ساکنان تدبیرهای زیادی آبادانی عملی می‌گردند. در دهه حسنی ناحیه با سهم صاحبکاران و ساکنان محلی کارهای بتون‌پوش نمودن راه‌های داخلی دهه با سرعت ادامه دارند. شرح خبرنگاران ما. در دهه حسنی ناحیه یوان اقدام‌های آبادانی با جلب ساکنان و دستگیری صاحبکاران محلی ادامه یافته ایستاده است. طبق اطلاع مسئولین در روزهای اخیر بیش از 600 متر راه‌های حدود دهه را بتون‌پوش نمودند. جهت بهبودی راه و انفراساختار شرایط مساعد فراهم آورده شد. این عملی نیک با تشبث ساکنان دهه و سهمگذاری صاحبکاران محلی عملی شده است. طور مشاهده می‌گردد ساکنان و صاحبکاران دهه پیوسته در کارهای آبادانی دیار کمر همت بسته بهر رشد و پیشرفت زندگی شایسته خود سهمی باسزا می‌گذارند.
گفته می شود که بعد انجام تعمیر راههای حدود این محله این اقدام در دیگر کوچه ها نیز ادامه خواهد یافت، زیرا ساکنان و صاحبکاران با ننگ و عار این محله مقصد دارند که با اجرای چنین اقدام های آبادانی جشن‌های در پیش ایستاده را سزاوار استقبال نمایند. همزمان سال جاری برای بهبودی تامینات برق در دهه یک عدد ترانسفورماتور اقتدارش بلند خریداری و به استفاده داده شده است. با نصب این تجهیزات مشکلات موجوده تامینات قوه برق در چند کوچه دهه برطرف گردیده ساکنان با برق خوشصفت تامین شدند. در برابر این در حدود دهه زیاده از 60 عدد سیمچوب‌های بتونی نصب کرده شده است که این اقدام نیز به بهتر گردانیدن شبکه‌های برقی محل و بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی به منطقه مساعدت می‌کند. مسئولین نیت دارند که در مرحله نوبتی کارهای آبادانی را ادامه داده با تشبث و همدستی از 9 کیلومتر مساحت خط آب نوشاکی را تا منزل‌های استقامتی کشانده آورند. عملی گردیدن این اقدام می‌تواند در آینده مشکلات تأمینات با آب نوشاکی ساکنان را پورا حل نماید. کارهای آبادانی در دهه من بعد نیز ادامه خواهند یافت. در ناحیه شهرستان کارهای آبادانی و سازندگی با روحیه بلند ادامه دارد. ساکنان و صاحبکاران ناحیه در دایره جشن‌های ملی با سهم خود راه‌ها را منفعش نموده برای زیبایی شهر و دهات و بهتر نمودن زندگی مردم حصه می‌گذارند. گزارش در این خصوص. تشبث نوبتی ساکنان و صاحبکاران ناحیه شهرستان از جمله اهالی دهه آبادی و سرابی منفعشگردانی راه اهمیت محلی داشته را در بر میگیرد، زیرا قسم بیشتری نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان به استقبال جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را بنیاد نوسازی راههای کلان نقلیاتگرد و منفعش‌کنی با صفت تشکیل داده تا امروز ده‌ها کیلومتر راههای اهمیت جمهوریوی و محلی داشته تخت و هموار و اسفالت پوش کرده شده‌اند. منفعش‌سازی راه نقلیاتگرد دهه آبادی و سرابی ناحیه شهرستان با استفاده از تکنیک‌های راهسازی جمعیت دارای مسئولیت محدود راه پرفیض شهر خوجند عملی گردیده طبق طلبات معیارهای راهسازی منفعش گردیده ایستاده است. مسافه عمومی راه مذکور 2 کیلومتر را تشکیل داده پهنایی آن 5 متر میباشد. حجم مبلغ صرف شده ساکنان و صاحبکاران در این کاری نیکو سازنده بیش از 1.5 میلیون سومانی را در بر گرفته در همبستگی با کمک مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان عملی کرده شده است. به تاکید مسئولین چندین سال این جانب راههای کلان بین دهه از باران و برف و حرکت زیاد نقلیات گوناگون تمغه ویران و ناآباد گردیده چنگ و غبار به حفظ سالمی ساکنان خلل وارد میساخت. امروز باشد مشکلات جای داشته با اقدام‌های سازنده اشخاص وطندوست و میهن پرست برطرف گردیده با کل ساکنان دهه آبادی و سرابی راهی موثر همچون تحفه مناسب و ارزنده به استقلال دولتی باقی میماند. عملی مذکور در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و استقبال از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده این عمل نیکو سازنده من بعد نیز ادامه خواهد یافت. بنیاد راه موثر نه فقط بر رشد استوار اقتصادی زمینه میگذارد بلکه جهتی باز هم بهتر نمودن سطح زندگی مردم و رفت و آمد به ممانعت نقلیات گوناگون تمغه مساعدت عملی میرساند. توفیل استقلال دولتی و سیاست آبادگرانه و خیرمندانه رهبریت عالی مملکت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد همین گونه راههای موثر به یکی از هدفهای اساسی استراتژی تبدیل یافتن به کشور ترانزیتی نائل میگردد. همین است که با متحدی و سرجمعی اهالی آبادکار این ناحیه بلندکوه جهت عملی سازی دستور و برنامه‌های مشخص دولتی و صحوی کمر همت بسته کارهای آبادانی و سازندگی را اساس فعالیت امروزه و آینده خش قرار دادند. تا امروز حدود 10 کیلومتر راههای اهمیت بین المللی جمهوریوی و محلی داشته این ناحیه با خرج مبلغ‌های حکومت مملکت سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و ناحیه شهرستان ساکنان و صاحبکاران و اشخاص بنیت ادای حج مبلغ کرده منفعش با صفت کرده شدند. فردوس عمرزاده، مضبوط بابازاده، آرزو معروفزاده، ناحیه بلندکوه شهرستان، اخبار. بحری عملی نمودن یکی از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت کشور در شهر خوروق تدبیرهای عملی روی کار آورده شدند. امروز در شهر زیاده از 50 کارخانه صنعتی فعالیت پرثمر دارند. از جمله کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود نسیم به کارکرد میوه خشک مشغول بوده محصولات آن به خارج کشور صادرات کرده می شود. شرح بهتری موضوع در تهیه همکاران ما.
соли 2024 ба истифода додани парки саноатии технологии баракат дар рушди хоҷагии халқи на танҳо шаҳри хӯруғ балки вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон саҳифаи нав кушода буд. дар ин ҷо 6 коргоҳҳои хурду миёна ба фаъолият шурӯъ намуданд. яке аз онҳо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насим мебошад ки ба соҳибкор набоддоди худой ва мансуб буда ба истеҳсоли ширинворӣ аз тут ва дигар меваҳо машғул аст. ин коргоҳ бе истифодаи ҷузъиёти кимиёвӣ истеҳсоли шоколадро аз меваи тут ва дигар омехтаҳои табиӣ барох мемонад. хушбахтона маҳсулоти мо аллакай дар бозорҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон ва россия шинохта шудааст ва ҳам мақбули харидорон ҳаст ва имсол мо бо мақсади он ки бештар ба харидор наздик шавем якду намуди нави батончикҳои мевагиро истеҳсол карданем аллакай лифофаҳо тайёр шуда шуда ва ба харидорони худ як намуди нави батончикҳоро пешниҳод мекунам ки пурра аз меваҳои серғизои тоҷикистон иборат ҳастанд. бинои истеҳсолии он дар як толори васеъ ҷойгир буда коргарони маҳаллӣ дар он фаъолият доранд. ҳамаи таҷҳизоти корхона замонавӣ буда аз давлати чин дастрас гардиданд. коргарон пеш аз ба фаъолият шурӯъ намудан усули истифодаи техникаи муосирро аз худ намуданд. аз гуфти мутахассисон корхона қодир аст дар як сол то 20 тонна меваи хушк коркар намояд. бештар аз ин маҳсулот ба содирот нигаронда шуда дар ҳудуди осиёи марказӣ талабгорони зиёд дорад. берун аз ҳудуди ин минтақа ам маҳсулоти корхона ба савдо меравад. аз ин рӯ роҳбарияти корхона талош дорад ки на танҳо маҳсулоти хушсифат истеҳсол намояд балки марҳила ба марҳила намудҳои маҳсулоти худро афзун гардонад. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, шаҳри хӯруғ, ахбор. дар ноҳияи ҷаҳон деҳқонони меҳнатқарин маҳсулоти кишоварзии экологӣ ва тоза истеҳсол мекунанд ки ҳаммасола дар бозорҳои дохил ва берун аз кишвар харидор меёбанд. бо истифода аз иқлим ва замини мусоид онҳо на танҳо зироат ва сабзавот мепарваранд балки ба парвариши меваҳои ситрусӣ низ диққати махсус медиҳанд. гузориш дар ин хусус. иқлими ноҳияи ҷайҳун барои парвариши дилхоҳи маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваҳои тропикӣ ва субтропикӣ ниҳоят мусоид буда хоҷагидорон бо истифода аз он ҳамасола майдони гармхонаҳои лимӯпарвариро васеъ мегардонанд. хоҷагии деҳқонии Шоҳин 2014 дар майдони 4 гектар гармхонаи лимӯпарварӣ бунёд намудааст. чхеле ки мебинед ҳосили фаровон аст ва соҳибкорон ҳосили ин гармхонаҳоро харидорӣ намуда ба бозорҳои мамлакат пешниҳод месозанд. омили асосии ҳамин гуна фаровонии ҳосилро деҳқонони ноҳияи ҷайҳун дар гарму мутобиқ будани иқлим, риояи саривақтии агротехникаи парвариш ва меҳнати софдилона арзёбӣ менамоянд. фаровонии ҳосил дар гармхонаҳо агар аз якҷониб ба беҳтаршавии сатҳи рӯзгори хоҷагидорон ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо анвои маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намояд, аз нигоҳи дигар дар таъмини сокинон бо шуғл нақши муҳим мегузорад. давоми як моҳ аст ки баробари ғунучини дигар ҳосили зироату сабзавот ҳамчунин ҷамъоварии лимӯ дар ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи ҷайҳун оғоз гардида соҳибкорон маҳсули меҳнати кишоварзонро бо нархи дастрас харидорӣ ва пешкаши аҳолӣ гардонида истодаанд. давраи ҷамъоварӣ ҳосили меваи ситрусӣ дар ноҳияи ҷайҳун бо мардум ҷараён дошта аллакай аз ҳар як гектар гармхонаҳои лимӯпарварӣ 500 то 550 сентнери ҳосил ҷамъоварӣ намуда истоданд ки як гектараш 50 то 55 тонна ҳосил медиҳад. меваи ситрусии моро ҳам ба бозорҳои дохили кишвар ҳам ба хориҷа содирот мекунанд. инчунин дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ соҳибкороне ҳастанд ки аз гармхонаҳо ҳосили лимӯро ҷамъоварӣ намуда ба сардхонаҳо захира мекунанд барои оянда, барои ҳам содирот, барои ҳам истеъмоли худи мардум. тавре харидорон зикр намуданд лимӯи ноҳияи ҷайҳун аз ҷиҳати таъм ва сифат нисбат ба дигар водиҳо бартарӣ дошта дар бозорҳои дохил ва хориҷ мавқеи хосаеро соҳиб гаштааст. дар ҳамин шабу рӯз гармхонаҳои лимӯпарварии ҷамоати деҳоти ноҳия ғарқи ҳосил буда ҷамъоварии ҳосили он бо суръат идома дорад. гуфтан ба маврид аст ки деҳқонони ноҳияи ҷайҳун дар самти парвариши лимӯ таҷрибаи ғанӣ доранд ва бо истифода аз ин дар майдони 270 гектар замин гармхонаи лимӯпарварӣ бунёд намуданд ки ниҳолони дар 230 гектар парваришшаванда ҳосилдеҳ гардида боқимонда дар ҳоли нашъунамо қарор доранд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор.
در نوع اسپیتامین برابر جمعآوری حاصل، شدگاری زمین و کشت تیرماهی زراعت غله‌دانگی هم ادامه دارد. تا امروز در حدود ناحیه با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری 1130 گکتار شدگار کرده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نوبتی. در ناحیه سپیتامین بیشتر از 1600 خوجگی دهقانی فعالیت داشته همساله کشاورزان با استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و جاری نمودن راه و اصولهای معاصر پرورش زراعت حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد نموده در تطبیق همه‌جانبه یکی از هدفهای استراتژی حکومت مملکت تامین امنیت عضوخواری سهم نظررس و شایسته می‌گذارند. با گفتی کشاورزان فراوانی محصولات در بازار همان وقت تامین می شود که دوام سال سهمداران خوجگی های کشاورزی زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برند. انیخترش دوام سال از یک زمین 2 3 و زیاده از آن حاصل رویانیده شود. مشاهده ها ثابت می سازد که این روند در ناحیه سپیتامین به عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. امسال کشاورزان ناحیه در میدان قریب 12000 گکتار زراعت گوناگون کشاورزی از جمله پخته، غله‌دانگی، پالزی و سبزیجات کشت کرده حاصل دلخواه جمع‌آوری نمودند. امروزها خوجگیداران با جمع‌آوری پخته، میوه و حاصل کشتی تکراری به مانند سبزی، کرم، لبلبوی سرخ، شلغم و دیگر نمود زراعت مشغولند. این سال در ناحیه اسپیتامین 1567 گکتار کشتی تکراری گذرانده شد که امروزها حاصل جمع‌آوری شده ایستاده است. از جمله جمع‌آوری سبزی، ترب، شلغم، کرم، لبلبه سرخ ادامه دارد. حاصل فراوان است. در ولایت سوخت کشاورزان ناحیه سپیتامین اولین شده نقشه چینی پخته را در سال روان اجرا نمودند. در ناحیه تا 13 نوامبر با جمع‌آوری 14546 تن حاصل نقشه استحصالی 101.8% تامین گردید. هرچند دورنمای استحصالی تامین شده باشد اما تا به حال حاصل فراوان بوده عزم خوجگیداران هم به آن روانه شده است که در روزهای نزدیک پخته در صحرا بوده پررای و بی‌تلف جمع‌آوری کرده شود. در این شب و روز برابر جمع‌آوری حاصل شدگار زمین و کشت تیرماهی زراعت غله‌دانگی هم تقویت می‌یابد. تا امروز در حدود ناحیه کشاورزان با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری 1130 گکتار را شدگار نمودند. دورنمای کشتی تیرماهی زراعت غله‌دانگی باشد 3896 گکتار را تشکیل می‌دهد. هر روز برای شدگار زمین‌ها نه کم از 30 تکنیک کار کرده ایستاده است. 54% زمین‌های کرم ناحیه با واسطه سوی اقصو با آب پالزی تامین کرده می شود. حالا کشاورزان از امکانیت مساعد استفاده برده در اساس مصلحت متخصصان با آبمانی زراعت گندم که بر وقت‌تر کش شده است مشغول می باشند. مورد با تاکید است که دهقانان ناحیه سپیتامین از جمله تامین کنندگان اساسی بازارهای شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با محصولات کشاورزی به حساب می روند. عبدالوهاب عبدالستار، دلشاد یوسفی، ناحیه سپیتامین، اخبار. در ناحیه رشت جهتی با موفقیت گذراندن موسم زمستان کارهای آمادگی به انجام رسیدند. حالا همه مؤسسه‌های ساحه معارف با شرایط ضروری تامین بوده برای فعالیت منتظم در روزهای سرما آماده میباشند. گزارش همکاران ما. در ناحیه رشت 116 مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تا مکتبی و مکتب اینترنت جمهوری فعالیت داشته. در آنها زیاده از 32,000 نفر خواننده تحصیل دارند. از روی نقشه ستاد ناحیوی مبلغ سوزشواری برای مؤسسه‌های ساحه معارف وابسته به شماره صنفخانه و کابینet‌های فنی و دیگر زیربناهای عمل کننده زیاده از 1704 تن انگشت و دیگر نمود سوزشواری پیش بینی شده است. این است که جهت سریع آماده نمودن مؤسسه‌های تعلیمی به دوره زمستان از بودجه محلی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت مبلغ ضروری جدا کرده شده است تا انگشت و دیگر نمود سوزشواری در نزد انبارها به قدر کافی ذخیره کرده شوند. سالهای آخر با بنیاد بناهای زمانوی در نزد 61 مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی دهخانه‌های بوغی بنیاد کرده شده است که انشاءات تعلیمی اساساً طریق انگشت فعالیت می‌کنند. در این ردیف با دستگیری صاحبکاران محلی در یک قسم مؤسسه‌های تعلیمی پنل‌های آفتابی نصب کرده شده است که آنها از 12 تا 16 کیلووات ساعت
نیروی برق می‌دهند تا سیمخانه‌های کامپیوتری، کابینت‌های فنی و شبکه‌های گرمدهی از آن استفاده برند و این عامل تا اندازه باعث صرفه نیروی برق می‌گردد. برای دوره زمستان‌گذرانی مؤسسه‌های تعلیمی باقی مانده بیش از 1027 پیچ علاوه نصب کرده شده است که آنها در موسم سرما اساساً با انگشت فعالیت می‌کنند. انگشت اساساً از کان کمراب ناحیه برای دوره زمستان مؤسسه‌های ساحه معارف دسترس کرده می‌شوند که تکنیک‌های کارخانه سوزشواری را در مدت پیش‌بینی شده تامین نمایند. همین طریق در نزد دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت به قدر کافی انگشت ذخیره شده است تا در موسم زمستان یگان مشکلی ایجاد نشود. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در صحیفه نوبتی بیننده‌های عزیز همکاران ما شما رو با رویدادهای خارجی مملکت آشنا می‌سازند. توجه نمایید. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله تروریستی را در شهر اسلام‌آباد به عهده گرفت. در شبکه تلویزیونی کاز 24 خبر می‌دهد حکومتداران کشور می‌گویند که این حمله از جانب گروه جماعت الاحرار انجام داده شده است. حادثه دیروز در نزد درآمدگاه بنای دادگاه ناحیوی رخ داد. تروریست انتحاری خود را ترک کند. در نتیجه 12 نفر هلاک و 27 تن دیگر مجروح شدند. حادثه در حالی رخ داد که اطراف پر از آدمان بوده است. سروزیر پاکستان این عمل را شدیداً محکوم نموده از مقامات دخلدار دعوت کرد که تفتیشات پوره و همه‌جانبه به جای آورده شود. شرکت گوگل اعلام کرد که زیاده از 6.4 میلیارد دلار در رشد اینفرаструктури худ дар олмон сармоягузорӣ мекунад. лоиҳа бунёди марказҳои коркарди маълумот ва густариши манбаъҳои тозаи энергияро дар бар мегирад. ба иттилои ширкат ин иқдом ба коҳиши гази карбон ва таҳкими шабакаҳои рақамии аврупо мусоидат мекунад. инчунин гугл тасмим дорад ки фаъолияташро дар шаҳрҳои мюнхен, франкфурт ва берлин васеъ намояд, ки ба гуфтаи коршиносон садҳои ҷойи нави корӣ ба вуҷуд меорад. در نیو دلی پایتخت هندوستان پس از ترکیش پرقوت یک ماشین مقامات کشور احتمال حمله تروریستی را از احتمال دور نمی‌دانند. حادثه در منطقه سیرودم شهر نزدیک ایستگاه مترو رخ داد. در نتیجه 8 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 20 کس مجروح شدند. مقامات امنیتی در سراسر شهر نقطه‌های تفتیشاتی گذاشته همه واسطه‌های نقلیات را سنجش می‌کنند. مکان‌های سیرودم، بازارها، مرکزهای سودا و ایستگاه‌های راه آهن زیر نظر مخصوص قرار دارند. дар музоядаи крисис дар шаҳри женева як бриллианти нодири ранги кабуди равшан бо арзиши рекордии 25 миллион доллар фурӯхта шуд. ин ҷавоҳирот тақрибан 10 каратӣ ки шакли дарозрӯя дорад қаблан дар коллексияи шахсӣ нигоҳ дошта мешуд. он бо номи мелон блу маъруф аст. ба ифтихори соҳиби қаблияш ки сангро ҳамчун овезаи гарданбанд истифода мекард. даври 22-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ баргузор гардид. дастаи истиқлол дар шаҳри ҳисор бо дастаи эсха табохӯрӣ анҷом дод. аз раванди баргузории мусобиқа раҳматшоҳи обид гузориш медиҳад. даври 22-уми чемпионати саросари кишвар оид ба футбол ба ин дастаи лигаи олӣ баргузор гардид. пешсафи чемпионати имсола дастаи истиқлоли шаҳри душанбе дар майдони шаҳри ҳисор дастаи эсхатаро ба меҳмонӣ қабул кард. ин вохӯрӣ бо голборони дастаи истиқлол бо натиҷаи калон 6-2 бо пирӯзии душанбегиҳо ба поён расид. ҳисобро дар ин вохӯрӣ эҳсони панҷшанбе дар дақиқаи 8-уми дидор боз кард 1-0. боз бори дуввум эҳсони панҷшанбе дар дақиқаи 11-уми қисми якуми бозӣ хатти муҳофизати меҳмононро рах накарда голи дуввумро дар ин вохӯрӣ ба ҳадаф расонд 2-0. сипас рустам соиров дар дақиқаи 27 ва 49 дидор боз 2 гол зада ин натиҷаи вохӯрро афзун намуд 4-0. муҳаммадҷон раҳимов аз имконияти ба амал омада истифода бурда голи навбатиро дар ин вохӯрӣ ба ҳадаф расонда натиҷаи бозиро ба 5-0 расонд. сипас дар дақиқаҳои 84 ва 87 бозингарони дастаи эсхата диёрбек холмурзаев ва ҷасур ёрибеков 2 голи ҷавобӣ зада натиҷаи бозиро иваз карданд 5-2. вале ин хурсандӣ футболбозони эсхата дур давом накард ва ин натиҷа низ охири кор набуд, зеро алишер ҷалилов аз дастаи истиқлол дар вақти иловагии 90 ҷамъ 1 боз 1 гол зада натиҷаи бозиро ба 6-2 расонд ва бо ҳамин натиҷа
این واخوری با پایان رسید. دسته بخش باختر پیشرفت چمپیونات امسال در بازی دور 22 در میدان خود تیم استراوشن شهر استراوشن را با نتیجه 2-0 شکست داد. چمپیون فعلی تاجیکستان استقلال شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار بر دسته اسخط خوجند چون که پیش از عرض کردیم با نتیجه 6-2 غلبه کرد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش سسکی دوشنبه در میدان خود بر دسته زاود ارز تاجیک ریگار تدازی ترسوزاده با نتیجه 1-0 غلبه کرد. خوجند شهر خوجند در مهمانی بر تیم بلخچی حصار با حساب 1-0 پیروز گشت. دو بازی دیگری دور 22 مسابقات میان دستای هولبوکی واسه و روشن شهری کلوب پنشری جلالدین بلخی حاصلات فرخور با حساب 1-1 مساوی به پایان رسید. به این ترتیب حالا در جدول مسابقه وخش با 44 امتیاز از 21 بازی در جای اول است. استقلال با 40 امتیاز از 18 بازی مقام دوم را کسب کرده است. شانسی دسته استقلال برای گرفتن عنوان چمپیونی خوبتر است، زیرا دوشنبه‌ها 4 بازی باختری‌ها باشد، یک بازی دیگر انجام می‌دهند. در بازی موقوف مانده از دور 19 وخش در میدان خود با پیشرفت چمپیونات امسال یا خود قهرمان فعلی تاجیکستان دسته استقلال رقابت می‌کنند. چسکا که در 22 بازی 37 گل به دست آورده است، جای سوم را اشغال نموده مدال‌های برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان را در سال 2025 به دست. پنشر که با 12 امتیاز از 2 بازی در جدول مسابقات امسال زینه آخرین را گرفته است، لیگ اولی را ترک می‌کند. به جای پنشر سال آینده در مسابقات لیگ اولی تیم پرواز فرودگاه خوجند در لیگ یکم غالب شده است اشتراک می‌نماید. گلبوک واسه که با 13 امتیاز از 21 بازی در زینه پیش از آخر 11 قرار دارد با دسته سردار شهر ترسوزاده برنده مدال‌های نقره مسابقات لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ اولی تاجیکستان 2026 بازی گزارشی انجام می‌دهد. بینندگان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتون بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.